کر لو، میں بھی وہی کرنا، تسی کر لو۔ اچھا پیر اسکانی بھائی، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کو شہید کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے، تو پھر واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ سے بھی اس کا معنی یہ کان ہے، آتا ہے، تو کہا نے جو باتیں کی ہیں، اور اگر صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کی موت کرا کے ہمارے فقہا کو بھی، ہاں جی آپ کریں بات۔ عامر بھائی بہت آواز کٹ رہی ہے، بہت آواز کٹ رہی ہے۔ پھر بھائی آپ کی آواز کی کوئی سمجھ نہیں آئی بھائی، کوئی سمجھ نہیں آیا۔ اچھا نعیم بھائی، اللہ میرا سوال سمجھ آ گیا نا پیر وہی اسکانی بات بھائی؟ کرنی تھی، میں جی نے بھی جی وہی میرا بات کرنی تھی جو نعیم بھائی نے کرنی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ نعیم بھائی نے یہی بات کرنی ہے، اس لیے میں چپ کر گیا۔ بس جی جی الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جی جی یہاں بھی تان آتا ہے نا لوگوں کہاں؟ کے فہم سے، جی اس جی طرح طلت ظہور ملک کہتا ہے نا، مجھے فہم ہے جی جی ہمارے کئی فقہا کے اس فہم سے وعدے پر تان آتا ہے، واللہ آپ کی تو آواز نہیں آ نبی رہی علیہ بھائی۔ الصلوۃ والسلام اس زہر سے شہید ہوئے ہوں۔ ہاں آپ کو تلخی محسوس ہوئی ہے، آپ کو تکلیف محسوس ہوئی ہے، اور بات ہے، نہ تو عقلی بات ہے کہ اتنے عرصے کے بعد کسی زہر نے آپ کی موت کا وہ سبب بنا زہر، نہ صحابہ نے آپ کو شہید کہا۔ اگر صحابہ نے کہا ہے تو آپ پیش، جی بس جی اتنی میری بات۔ وہ تو بات میں نے کی نا، بڑے وضاحت کے ساتھ میں نے کی۔ میں نے یہ کہا اس لیے کچھ علماء اور فقہا یہ کہتے ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں کوئی تان کہاں آئے گا، کس بات پہ آئے گا؟ اب رہی بات واللہ یعصمک من الناس، وہ بات بالکل اسی آیات ہی میں واضح ہے، اتنی سی آیت نہیں ہے۔ وہ آیات یہ ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول میرے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہو رہا ہے یہ پہنچاؤ، لازماً تم نے پہنچانا ہے ہر حال میں۔ آگے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرو گے، مَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے رسالت نہیں پہنچایا، لازماً آپ نے پہنچانا ہے۔ آگے واللہ یعصمک من الناس، باقی یہ ہے کہ لوگوں سے اللہ پاک ہی آپ کو کفایت ہے، آپ کو بچا لیں گے لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ پاک جو ناہنجار ہیں، کافر ہیں، زبردستی ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اب ہلکی پھلکی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ آپ بغیر کسی کے ڈر سے آپ نے پہنچانا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ میں نے تو یہ قتل کیا ہوا ہے، آپ مجھے بھیج رہے ہیں، میری زبان میں لکنت ہے، اب ایسا کرو لکنت بھی ختم کر دو اور میرا ایک وزیر بھی بنا دو۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک۔ اسی طرح انبیاء ہوتے ہیں بشر، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ خطرات اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس سے آپ پریشان نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دین کی تبلیغ کرو، جو کچھ آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے وہ پہنچاؤ، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے پائے گا۔ تو یہی تو ہوا، وہ یہودی تو نقصان دینا چاہتی تھی، لیکن ابھی تک مکمل شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پہنچایا، کیا کچھ نقصان ہوا؟ نہیں ہوا۔ لیکن اجل، وہ تو اجل تو نہیں طے لی نا، ہاں لیکن انبیاء ہوتے ہیں مخیر، انبیاء سے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، رفیق اعلیٰ کی طرف آنا ہے یا رہنا ہے، وہ تو رفیق اعلیٰ کی طرف جانا پسند کرتے ہیں۔ جب ٹائم پورا ہوا اس وقت وفات پا گئے۔ اب وہ تکلیف رہی، لیکن کیا ان قتل کر پائے؟ نہیں قتل کر پائے۔ کیا کوئی نقصان دے پائے؟ نہیں نقصان دے پائے۔ یہ ہے وہ بات میرے بھائی۔ اب شان نزول اور اس میں تو ایک الگ بات ہو جائے گی۔ جی محترم نعیم صاحب، نعیم صاحب، نعیم بھائی کام پہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں کام چھوڑ کے آیا تھا سوال کرنے کے لیے۔ جی انشاءاللہ سنا ہوگا۔ ہاں مجھے پتا تھا کہ وہ بھی یہی سوال کرنا چاہتے ہیں، میں بھی یہی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا صحابہ میں سے کسی صحابی کا یہ قول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے اس معاملے میں زہر کی وجہ سے؟ جی جی
نہیں میں نے تو یہ ذکر بھی نہیں کیا نا، میں نے کہا اس لیے کچھ علماء اور فقہا اس بات سے استنباط کرتے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ زہر جو مجھے دے دیا گیا تھا اس کی تکلیف مجھے ہے، اس سے استنباط کرتے ہیں۔ ڈیلیکیٹ ہے جی جی یہ، ڈیلیکیٹ استنباط ہے جس کو بولتے ہیں، نرم و نازک استنباط ہے، اس کی کوئی بنیاد مضبوط نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی فہم ہے۔ دوسری طرف جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے سب سے محفوظ رکھے گا۔ جی آپ کے آج بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ ہاں ٹھیک ہے، بات کریں۔ آواز ٹھیک اچھا نہیں ہے حسن منا، اب آواز آ رہی، آپ کی تو آ رہی ہے اب لیکن آواز عامر آ رہی ہے؟ صاحب نہیں بھائی جان آپ کی نہیں تو آ میری رہی سنیں ہے۔ نا، جو بات آپ نے بیان کی ہے نا، جی یہی بات قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا وعدہ تھا، لیکن اس وعدے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نبی کو قتل نہیں کیا جاتا، جی جی اذیت دی جا سکتی ہے، قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جی جی یہودیوں نے سلیب تو دی لیکن قتل پر قادر نہیں ہو سکے۔ جی جی اور جو تشریح آپ نے کی ہے نا، جو فقہا کی آپ نے بیان کیا، یہ تو وہی ہے نا ان کی ہے پھر۔ نہیں میں نے کون سی تشریح بیان کی؟ کہ نبی کریم علیہ السلام کو مارا نہیں جا سکتا معاذ اللہ، یہ بات آپ نے کیا، لفظ میں نے شاید درست استعمال کیا، کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی قادیانیوں کا مشہور ہے کہ پہلا اور آخری نبی میں قتل نے نہیں ایسا ہوتا۔ کہا ہی نہیں، میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ انبیاء نہیں، رسول یا پھر رسول کو مجھے قتل سننے نہیں میں کیا بعض جا کاٹ کے فرق لگا ہے کوئی۔ نہیں میں نے تو ایسا کہا نہیں بھائی، اس سکتا، آیات رسولوں میں کو کہا۔ قتل نہیں کیا جا سکتا، انبیاء کو تو اہل یہود نے ناحق قتل ایک کیا منٹ یار، ایک منٹ رکے تو صحیح نا، جی بھائی جان، پیر اسکانی بھائی کو بات کرنے دیں۔ جی بھائی بات کیجئے، میں سن رہا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ زہر تو دے دیا گیا لیکن قتل نہیں کر سکے، تو یہ معنی قادیانی بھی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر وہ کرتے ہیں وہ تو ثابت نہیں ہے نا، یہاں تو ثابت ہے نا کہ قتل کرنے کے لیے زہر دیا گیا تھا، یا یہ کہ آپ کہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیسا ہے؟ نہیں بھائی، اسی لیے تو کہا نا کہ یاسموں کا معنی بدلتے ہیں، ہمارے علماء نے جو معنی کیے ہیں وہ الگ ہیں۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ وعدہ نبی کریم علیہ السلام سے آخر میں آگے ہوا ہے، جی جی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو کوئی خراش بھی نہیں آئی۔ علماء کی یہ تشریح بھی میں نے پڑھی، اس وعدے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو خراش بھی نہیں آئی۔ تو یہ تو اجتہادات ہیں نا میرے محترم بھائی، جس طرح سے یہ ایک اجتہاد ہے کہ نبی علیہ السلام یہ وعدہ سب سے بنیادی چیز ہے جس کا وعدے کا نزول کب کا ہے۔ نہیں، یہ وعدے کا نزول دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے آپ پہنچاؤ، آخر میں جب اسلام اور شریعت مکمل ہوئی ابھی کیا پہنچانا ہے، تو شروع کا ہی ہوگا، یہ ایک عام فہم بات ہے۔ آخر میں اس حکم کو دینے کا کیا مطلب حکمت ہے؟ چلے اس کو میں پھر چیک کر، ہاں ایسے کوئی حکمت نہیں ہے نا۔ نہیں، یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں نا، بلغ ما انزل الیک، جو آپ نے پڑھی ہے جی جی سورہ احزاب کی یہ آیات دیکھیں نا کہ یہ ان کا جو شان نزول ہے یا یہ کس سن ہجری میں نازل ہوئی ہیں، تھوڑا چیک کر کے بتا سکتے ہاں وہ تو چیک کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ اکٹھی آیات ہے نا، ساری دونوں تینوں چاروں کے آیات۔ جی جی بات یہ ہے عمر بھائی، جو بات آپ نے کی نا اس میں نے آپ کو یہی کہا کہ یہ اجتہادات ہیں کچھ علماء اور فقہا کے، اور اجتہاد میں مجتہد یا مصیب یا مخطئ ہے، دونوں احتمال ہیں، لیکن اجتہاد منع نہیں ہے اور نہ کوئی معیوب چیز ہے بس۔ لیکن جو چیز ثابت ہی نہ ہو آپ اس کو پیش کریں، جس میں تان آتا ہو وہ تو ایسے اجتہاد تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں اور مولوی نعیم اس اجتہاد کو نہیں مانتے، ہمارا فہم ان علماء سے اختلاف رکھتا ہے جو علماء کہتے ہیں، طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں نبی پاک شہید، میں نہیں مانتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر سے شہید ہوئے ہیں، میں نہیں مانتا۔ آپ کو منوانے تو مقصود ہی نہیں ہے، اور نہ کسی علماء نے یہ کہا ہے۔ بھئی کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو یا کسی صحابی نے فرمایا ہو، یہ بالکل آپ کا موقف درست ہے، بالکل درست ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے کوئی گناہ کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کوئی نص نہیں ہے جس کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ نص تو صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جو مجھے زہر دے دیا گیا تھا اس کی تکلیف مجھے آج ہے. بس اتنی سی بات ہے. آگے سے آپ یہ جو باتیں ہیں وہ اجتہاد کی ہیں، وہ اجتہاد میں یا مصیب یا مختی، اور وہ ضروری بھی نہیں کہ آپ اس کو مانیں. یہ تو اجتہاد الفاظ جو ہے نا وہ زہر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں آخری لمحات میں جو آپ نے ام المومنین کو کہے تھے جی جی کہ میں اس کی تلخی محسوس کرتا ہوں، وہ بھی الفاظ دیکھنے کے لائق ہیں، محل نظر ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا. جی. اس میں یہ ہے زہر کی تلخی ہو رہی ہے، اس طرح کی تلخی محسوس ہو رہی ہے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ میرے جو ہے اندر جو ہے انتڑیاں اس سے کٹ رہی ہیں. یہ اس الفاظ زہر سے یا اس زہر، مطلب وہ الفاظ بھی محل نظر ہے نا کہ ہو نہیں سکتا. زہر تو کافی عرصہ پہلے دیا گیا تھا نا. جی جی یعنی آپ جس دن فوت ہوئے ہیں اس سے تو کافی عرصہ پہلے کا واقعہ ہے نا زہر کا. جی 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 بالکل. اس طرح کا کوئی زہر موجود نہیں ہے کہ اس زہر کی تکلیف ہو. تکلیف بندے کو ہوتی ہے تو بندہ نیچرلی کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس زہر کی تکلیف ہے، یا مجھے فلاں چوٹ کی فلاں ضرب کی تکلیف ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کہا بھی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زہر واقعتاً اسی زہر کی ہی تکلیف ہو. بھائی جان یہ کیا بات کر رہے ہیں عامر بھائی؟ باقی باتوں سے تو میں اتفاق کروں گا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ زہر نہ ہو، جبکہ نبی واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زہر جو مجھے دی گئی تھی اسی کی تکلیف ہے مجھے. نہیں، میں نے اس زہر کا انکار نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تکلیف کو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ لگ رہا ہے مجھے جیسے وہ زہر کی مجھے تکلیف ہے. لگ رہا ہے نہیں، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ جو زہر مجھے دے دیا گیا تھا وہی زہر کی تکلیف مجھے ہے جو میرے اندر جو انتڑیوں کو کاٹ رہا ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ الفاظ ذرا دیکھنے ہوں گے کہ وہ الفاظ ہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ جی نہیں، یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی فرمایا. انقطاع ابحری نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے زہر دے دیا گیا تھا اس یہودی خاتون نے، وہ زہر کا اثر میرے جو ہے انتڑیوں کو کاٹ رہا ہے، اس کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، یہ بتایا ہے. ہاں ایک اور بات دیکھیں، زہر آپ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت پہلے دے دیا گیا تھا، تو اس سے ہی اگر جو تکلیف تھی اسی وقت ہوتی، اسی کا اثر ہوتا. بھائی جان وہ زہر دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا؟ حالانکہ زہر کا یہ ہے کہ زہر دیتے ہی انسان کا جائے مر جاتا ہے، جو کہ صحابی مرا، لیکن نبی پہ اثر نہیں ہوا. اب یہ جو ہے ضروری نہیں کہ وہ زہر جو اس وقت دے دیا گیا تھا تکلیف نہیں ہوئی بعد میں نہ ہو، یہ ضروری نہیں. آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں ویسے لوگ جو شکایت کرتے ہیں بھائی مجھے بڑی تکلیف تھی، درد تھا گھٹنے میں یا ہاتھ میں یا کمر میں، تو میں چلا گیا ہاسپٹل، بڑا یہ وہ، آخر میں ایکسرا کیا، یہ پتہ پڑا کہ اس طرح کا کوئی چوٹ ہے یا کچھ ہے جو بھی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تم جو چھوٹے تھے، جوان تھے، یا کچھ کوئی وزن اٹھایا، وہ تکلیف ابھی اس وقت جو ہوئی تھی اب آپ پہ اثر کر رہا ہے. یہ تو کوئی ایسے اچنبے کی بات ہی نہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہاں اور میں جوان تھا تو یوں ہوا تھا، اس طرح سے میں نے پلانے جو ہے اونٹ سے لڑائی کی تھی، یا پلانا وزن میں نے اٹھایا تھا، یا یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو اس وقت ایک درد آیا تھا لیکن بعد میں مجھے محسوس ہی نہیں ہوا، چلتا گیا، زندگی چلتا گیا. جب بڑھاپے میں آ گیا تو وہ اثر ہوا اور اس کی وجہ سے وہ گر پڑا. ایسے ہاں، جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے یا اس کے جسم میں جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے، اس کی جب کمی ہوتی ہے تو جو جسم کا حصہ پہلے سے ڈیمیج ہے، معدہ ڈیمیج ہے، گردے ڈیمیج ہیں، آپ کی ٹانگ ڈیمیج ہے، آپ کا دل اگر کمزور، تو جہاں پر کمزوری ہے اس کا احساس ہونا کہ مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو نیچرل بات ہے. لیکن اس کو کاز آف ڈیتھ قرار دینا، موت کا سبب قرار دینا، اس کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہے نا. ہاں وہ تو بالکل میں آپ کے ساتھ متفق ہوں بھائی. میں نے تو آپ کو پہلے بڑے احتیاط سے یہ کہا کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس زہر سے نبی پاک کی موت واقع ہوئی اور اس زہر کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہیں. وہ تو بڑے دبا کے اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں نا کچھ علماء تو. ہاں کچھ تمام نہیں، کچھ بلکہ کچھ نہیں بلکہ اکثریت، جمہور کا یہ موقف ہے. لیکن اس کی کوئی نص نہیں ہے. نص وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ام المؤمنین کو.
बात जितनी नबी पाक ने बात कही है उतनी ही कहनी चाहिए। हाँ वो बिल्कुल पास ठीक, से- हाँ, अपने पास से कंक्लूड नहीं करना चाहिए इस तरह की बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर उस पे खराबियां बहुत सारी पैदा हो जाती हैं। बहुत सारी बातें। हाँ। चले आप अगर उसकी कोई तावील अच्छी भी कर रहे हो और मुमकिन है कि वो सही भी हो, लेकिन जो ना मानने वाला है तो वो तो उसमें एक तान तो करेगा ही करेगा। हाँ, दुश्मन तो उसमें 100 तरह के ऐब निकालेंगे, 100 तरह के हाँ। तान निकालेंगे और कहेंगे ये देखो ये हुआ, ये अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए बातिल ना, हाँ हाँ। जिस उसके तरह पास ये तो नईम भाई जी, जिस तरह ये नईम भाई कह रहे हैं कि इसी तरह का वादा वो मिर्जाइयों ने एक अटकल गढ़ा हुआ है, इसी तरह का वादा मसीह अलैहिस्सलाम के साथ था। तो ये असल में अल्लाह के वादों के साथ खिलवाड़ है। अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। कोई वादा अल्लाह ताला ने अपने नबी से ऐसा नहीं किया जिसके खिलाफ किया हो। जो भी वादा किया, और बिलखुसूस जब वो वादा नबी ने ऐलान कर दिया, लोगों के सामने बयान कर दिया कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये वादा कर दिया है, उसके खिलाफ कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल उसके खिलाफ जाएगा तो नबी की नबूवत पर हरफ आएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, नबी के नबूवत में हरफ तो वो दुश्मन तो डालेंगे, लेकिन जो मानने वाले हैं वो अपना बातिल किसी बाबे की जो है वो साबित करने के लिए फिर उससे इस्तदलाल बातिल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वही हो रहा है ना। उसी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ना बाबे, इन्होंने अपने बाबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात से चोर दरवाज़ा निकालने की कोशिश की है कि देखो नबी पाक को जहर दिया गया और नबी पाक देख लो तुम्हारे उलमा बयान करते हैं शहीद हुए हैं उस जहर से, जी और जी ये दूसरी तरफ अल्लाह का ये वादा है। भाई यहाँ तक लिखी हुई हैं लगो बातें। खैर मिर्जाइयों का तो बंदा क्या ही जिक्र करे, हमारे कुछ उलमा को भी ठोकर लगी है कि भाई अल्लाह ताला ने जो वादा किया है, मसलन ये मिर्जा कादियानी ने अब्दुल्ला आतम के बारे में पेशगोई शाया की थी ना कि ये 15 महीने में मर जाएगा, तो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा वो गुलाम फरीद चाचड़ा वाले के बारे में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं या अल्लामा इकबाल की तहरीरों से ये बात एक निकालते हैं कि उन्होंने कहा भाई अल्लाह ताला के वादे हैं, अल्लाह ताला के वादों का क्या भरोसा, क्या पता है वो क्या करे, उसको मालिक की मर्जी है जो करे। जिसने मशरूत भी ये है, कहा मशरूत है। बकवास किया। हाँ, ये जिसने भी कहा है ये बकवास किया है कि अल्लाह ताला के वादों का कोई एतबार नहीं है, पता नहीं वो अल्लाह ताला क्या करे, हो के ना हो। नहीं नहीं, अगर वादा अल्लाह का है वो तो टाल ही नहीं सकता। ये तो इस तरह की बातें तो निकाली इन लोगों ने इन्हीं बातों से है ना कि अल्लाह ताला ने वादा किया था तो देखें फलां वादे के अंदर ये गड़बड़ हो गई और वादा पूरा ना हुआ। जी जी तो ये बिल्कुल बिल्कुल तान आता है, जी तान आता है इस तरह की बातें करने से, अपने हाँ, पास हाँ। से बातें कंक्लूड करने से जी बिल्कुल चोर बिल्कुल। दरवाजा और चोर खिड़की खुलती है। बस जितनी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई है उतनी ही कहनी चाहिए बस। जी 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 अपने पास से शहादत के फतवे दे के और अपने पास से ये नहीं, उसमें ये है कि वो बात बता देनी चाहिए ना हाँ, कि वो ये है, और आप वो ये भी तो देखना चाहिए क्या नबी अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल दीन पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, क्या उससे पहले कोई उनको नुकसान दे सका? नहीं। तो वो बात वही मशरूत थी कि आप पहुंचा दें। इस दावत व तबलीग के पहुंचाने में जब तक मुकम्मल ना हो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये बात बता दी गई। देखे ना इस आयत के माजरत आपकी बात कर दी, ये जो है ना वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इसके साथ इसका शान नुज़ूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैमे का पर्दा उठाया और बाहर जो चौबदार खड़े थे, जो मुहाफ़िज़ खड़े थे, आपने कहा चले जाओ, अब कोई ज़रूरत नहीं आप की हिफाज़त तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े थे, आपने उनको घर आपकी आवाज़ कट गई। तो टोक वादा है कि जिसके ऊपर लग़ज़श आ नहीं सकती। किसी किस्म का हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि इस वादे के खिलाफ कोई बात जाए, बस ये मेरा कहना है। हाँ वो तो बिल्कुल, वो तो मैंने पहले भी एक दिन बयान किया था कि वहाँ पर कुछ लोग वो मुतय्यन थे, नबी अलैहिस्सलाम के पैरादारी करते थे घर में, समझ रहे हैं? जब ये आयत उतरी तो ये तो मदीने का वाक़या है ना, जब ये आयत उतरी तो नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल मुफस्सरीन ने ये लिखा हुआ है, खरजा फ़क़ाल या अय्युहन्नास इल्हक़ू बिमलाहिक़िकुम फ़इन्नल्लाह क़द असमनी मिनन्नास। कहा जो सुनो लोगो, जो तुम पैरा दे रहे हो
जाओ जाओ अपने जो है घरों में चले जाओ, अपने अपने कामों में चले जाओ। वजह इसकी ये है कि ये पैरादारी इसलिए है कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। अल्लाह पाक ने वादा कर लिया कि मुझे मेरी हिफाजत खुद करेंगे, इस गार्ड की हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं। ये असल में यहाँ पर ये भी बात तो है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो गार्ड वाला मामला था, सिर्फ इसका मकसद ये है कि उन गार्ड्स को ख़त्म कर दिया। ये भी बात तो मौजूद है, समझ रहे? तो शान नुज़ूल वो जो पैरादारी है उसको ख़त्म करना है, और वो ख़त्म कर दिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मतलब उस पहरेदारी को ख़त्म करने के साथ इस बात की सराहत आ गई ना कि ये जान से तहफ़्फ़ुज़ का वादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जान की तहफ़्फ़ुज़ का वादा है। जब जान के तहफ़्फ़ुज़ का वादा है तो फिर जान को आप उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम या ऐसी बात कर नहीं सकते कि भाई देखें जान नबी पाक की किसी ने ले ली। नहीं ले तो नहीं सकी। हाँ। लेकिन देखें जान का तो वादा है, लेकिन जंग में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चोटें भी आई, है कि तो नहीं? ठीक है। हाँ, हाँ, वो इसी तरह जान का वादा है, जान तो कोई नहीं ले सका। जब अजल पूरा हुआ, ये मर्तबा भी मिल गया शहीद का। उलमा ये कहते हैं अजल का टाइम हो गया और मुखय्यर होते हैं नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की थी तो हज़रत अबू बकर रोए, आपको याद होगा। तो लोगों ने कहा ये क्या बात है, कहा तुम्हें नहीं मालूम नबी ने क्या कहा है? नबी ने मुखय्यर किया है रफ़ीक़ुल आला, हमें छोड़ के जाएंगे अब। नबी ने इशारे के नाम में बात की थी कि एक अब्द को मुखय्यर किया गया कि भाई अगर रहना है तो ठीक, लेकिन वक्त तो पूरा हो गया है। नबी तो मुखय्यर होते हैं, टाइम पूरा है, ठीक है, रहना चाहते हो आना चाहते हो? नबी ने फरमाया आना चाहता हूँ। नहीं, असल में वो ठीक है बात जो आप कर रहे हैं। ये जिन उलमा ने ये बात करने की कोशिश की है ना शहादत वाली, जी, जी। उन्होंने ये नहीं शायद समझा कि नबूवत का जो ओहदा है उसमें तो सारे इनामात मुदगम है ना, उसके ऑलरेडी उसके अंदर हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नबूवत के सालहियत का, शहादत का, सिद्दीकियत का, जितने भी 4 इनाम याफ्ता ग्रोह हैं या 4 इनाम याफ्ता दर्जे हैं, वो तमाम दर्जात बड़े दर्जे के अंदर मुदगम है। जी जी जब बंदा सबसे बड़े दर्जे पर फायज है ना, तो नीचे वाले दर्जे तो ऑलरेडी उसके अंदर है। उसके लिए आपको ये अटकल लगाने की क्या जरूरत है? जी 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 जी। नहीं, ये बिल्कुल बात अपनी जगह पे हकीकत है। रसूल नबी नहीं, रसूल वो पोस्ट है कि जिसके बाद कोई पोस्ट हाँ, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, समझ रहे? रसूल वो जो है मकाम है कि उसके बाद भाई एक आदमी है वजीर, आप कहें देखो तो आप चपरासी तो नहीं है ना, समझ रहे? या आप क्लर्क तो नहीं है ना, हाँ जी। भाई वो वजीर है, ये तमाम चीज़ों को प्लान के वो ये सब का आका है, सब का बड़ा है। हाँ। तो वो पोस्ट ऐसी है कि ये बाकी जितनी भी पोस्टें हैं वो उसके अंदर खुद ख़त्म है, ज़ीरो है, उनकी वो मुकाबला ही नहीं है उनका उस पोस्ट का। ये बात तो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। तो असल में जो उलमा ने ये शहादत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, जी, वो जी। असल में प्यार और मोहब्बत में, या ये समझें कि आपको आपके लिए इस इनाम और इस दर्जे को उन्होंने बयान करने की कोशिश किया कि नबी पाक को ये ओहदा, ये दर्जा, ये इनाम भी हासिल हुआ। भाई ये वो कहना चाहते हैं जिस तरह अभी आप कह रहे हैं। नहीं, असल में बात क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके जहनों में सवालात उठते हैं, कुछ बातें वो सवालात की बिना पर इस्तेंबात करते हुए उलमा कुछ कह जाते हैं, और वहाँ उस इस्तेंबात में या उस जवाब में 2 ही इम्कान हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, भाई किसी आलिम दीन से कोई सवाल करेगा वो तो जवाब देगा ही देगा ना, वो जवाब देगा जो सवाल आपके जहन में है, वो जवाब देगा किसी आयात से इस्तेंबात करते हुए, किसी नस से इस्तेंबात करते हुए, या किसी असर से इस्तेंबात करते हुए, या किसी कौल से इस्तेंबात करते हुए वो आपको जवाब देगा ना, अपनी तरफ से वो कुछ गढ़ेगा नहीं ना। तो अब होता क्या है कि उसमें हो सकता है वो मुसीब हो सकता है वो मुख्ती हो। अब सवाल ये होता है कि भाई मिसाल के तौर पर सवाल ये है, क्या नबी शहीद हैं?
अच्छा मैंने समझा शायद मेरे सिग्नल कमज़ोर हो गए, उनकी कॉल आ गई पीर अस्कानी भाई की शायद। सवार खान भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मेरे कोई कॉल वाल नहीं आई, आवाज़ आ रही है? अब आ रही है, रुक गई थी आवाज़ आपकी। मुझे नहीं मालूम, मैंने आपकी आवाज़ सुनी, आपने कहा कि रुक गई है। मैंने देखा स्क्रीन जो है वो बंद हुआ है, शायद इसलिए। हाँ आप अवे नज़र आ रहे थे स्क्रीन हाँ, पर। वो स्क्रीन बंद हुआ है, शायद ये हुआ हो। मैं अपनी बात कर चुका हूँ। मैंने ये कहा, देखो ये बातें जब होती हैं ना, किसी सवाल की वजह से उठती हैं। मिसाल के तौर पर आप सवाल करेंगे, क्या नबी अलैहिस्सलाम शहीद हैं? तो जवाब देने वाला आलिम जवाब देगा, हाँ शहीद है। भाई इसकी क्या दलील है? कोई दलील मौजूद है? तो एक जवाब ये भी हो सकता है जो आपने दे दिया, भाई वो रसूल है, तो रसूल का रुतबा ही ऐसा रुतबा है कि उसमें शहीद और ये इन तमाम चीज़ों से वो आगे वरान वरा है, तो उसको शहीद भी कहा जा सकता है। वो रुतबा उसके पास ऑलरेडी है, बड़ा है। एक ये है कि हाँ बिल्कुल, किस तरह से आप हदीस बयान करेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया और मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है। अब हो सकता है ये इस्तेमाल गलत हो। उलमा, फुक़हा, मुज्तहिदीन जब कोई सवाल किसी मुसलमान के दिलो दिमाग में आ जाता है, जब वो करते हैं, तो वो क्या करेगा? वो तो जवाब देगा उसको मुतमईन करने के लिए। अब या वो कुरान से इस्तेमाल करते हुए या किसी हदीस से इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बायन ही वो बात अगर मौजूद हो तो उसको खुद मालूम है, बायन ही वो बात तो मौजूद नहीं है ना। किसी हदीस से इस्तेमाल करते हुए, कुरान मजीद की किसी आयात से इस्तेमाल करते हुए, या किसी सहाबी के कौल या असर से, या किसी उलमा के फतवा और इससे इस्तेमाल करते हुए वो आपको जवाब देगा। अब उसने जवाब दे दिया। अब मुमकिन तो ये है, क्योंकि ये जवाब देना तो मना नहीं है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अब वो तो पूछेगा ही पूछेगा। अब जवाब दे दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि मुमकिन है कि वो जवाब उसका गलत हो और बहुत मुमकिन है कि वो सही हो। दोनों हालतों में वो मायूब चीज़ नहीं माना जाता, बल्कि वो माजूर है। ये होगा। लेकिन जिनके दिल में होती है ठेड़ और कजी, वो तो जाहिरी बात है टेढ़पन निकालेगा। यानी कोई ऐसी फहश गलती नहीं कर लेनी चाहिए जिससे बिल्कुल जो है वो आप उसका दिफा ना कर सकें। और जहाँ जो बात सच हो उसको मानने की कोशिश करें। भाई हम शहीद इसलिए कहते हैं, हमारे उलमा फुक़हा ने इसलिए कहा, आप इसको ना माने, मुमकिन है ये गलत हो, क्योंकि ये कोई नस नहीं है, ये तो इज्तिहादी बात है। इज्तिहाद के बारे में पहले शरीयत ने हमें बता दिया, नबी हमने बता दिया कि मुज्तहिद या मुसीब या मुख्ती है। आप इसको मुख्ती मानते हैं, फबिहा, बस इतनी सी बात है, उसमें झगड़ा है ही नहीं। समझ रहे मेरे भाई? जी जी हाँ, इतनी सी बात है। लेकिन होता क्या है कि फिर नहीं 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 उस पर मुसर होना, हमारे किसी उलमा के किसी फतवे पे आप डट जाएं, वो डटना जो है एक बहुत गलत बात है। डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी से ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है। हाँ, डरने की क्या जरूरत है कि आप जो चीज़ मौजूद ही ना हो और आप उसको मनवाने चले? ये तो इंसाफ नहीं है ना भाई। जबकि शरीयत यही है और हिदायत भी यही है कि सुनो, तुम्हें नहीं मालूम, पूछो उलमा और फुक़हा से। अब आप यही अमल कर रहे हैं, आपने तो बहुत उम्दा अमल किया, आपने पूछा। लेकिन शरीयत ने यह भी तो तुम्हें बता दिया पूछने के बाद कि मुमकिन है जो बात वो आपको बता रहा है उसमें वो गलती कर जाए, और मुमकिन है वो सही हो। दोनों हालतों में वो माजूर है। लेकिन उस पर डट जाना, उससे बेहतर बात आपके सामने आ जाए तो बेहतर यही कि उसी को ले लेना चाहिए जिसमें इश्काल ना हो। अब मिसाल के तौर पर ये बात जो आप कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने जब ये कह दिया, वो पहरेदारी भी उड़ गई, और वाक़तन कोई ऐसा वाक़या हमें नहीं मिलता जिसमें नबी अलैहिस्सलाम उस वाक़ये की वजह से डायरेक्ट वफात पा गए हैं या उस वाक़ये को ही अपना मौत करार दिया है। तो फिर आप क्यों उस इज्तिहाद को मानते हैं? उसको मानिए नहीं, ये बेहतर बात है। ठीक है, आप इस आपका जो आपने बात की, इसी की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान होना चाहिए, और इसमें ये कोई मायूब बात ही नहीं। लेकिन डर जाओ, मेरे आलिम ने कहा है तो बस दुनिया ख़त्म हो गई, ये बातें तो फिर गलत हो जाती है। नहीं, ये छोटा मोटा एक इख्तलाफ है, या अपना अपना जिस तरह वो तल्लत साहब कहते हैं फ़हम है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहिए कि बाकी सब उलमा तो इस तरफ गए हैं, लेकिन फ़िरका नज़ीरिया के दो अफराद कहते हैं कि हम नहीं मानते कि नबी पाक इस जहर से
शहीद हुए हैं। हमारे साथ कोई अल्लामा हाफिज अहमद साहब या क्या नाम है इनका, वो आए हैं, शायद कोई आलम दीन है, देखते हैं वो जी क्या जी राय है। जी अल्लामा साहब माइक ओपन करें, आपका माइक म्यूट है, अपने माइक को ओपन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मलक कैसर भाई की ब्रॉड से उम्मीद वासिक है तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। फ़कीर अहमद रज़ा का सलाम अक़ीदत तमाम दोस्त कबूल फरमाए जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मैं गुफ्तगू सुन रहा था आमिर भाई की और ज़ाहिद आसकानी ब्रदर की। माशाल्लाह ठीक जो है वो इस्तिंबात फरमा रहे थे। और ठीक है, देखिए हर बात जो है वो मनवाई नहीं जा सकती, बतलाई जा सकती है। मानना जो है वो अपने अपने नसीब की और अल्लाह की अता की बात होती है। अल्लाह की अता से होता है तो हमें दरवाज़े पर दस्तक देना होता है, ना कि दरवाज़े को तोड़ना होता है। एक बात। दूसरी गुजारिश ये कि जिस तरह जो है वो रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो है लफ्ज़ शहीद का शायद आमिर नज़ीर भाई तज़किरा फरमा रहे थे। तो देखिए कायनात की जितनी भी बड़ाइयाँ, जितनी भी बुलंदियाँ, जितने भी उरूज, जितने भी कमाल, बल्कि औज सुरैया से भी कोई उरूज है तो वो सारे के सारे उरूज जो हैं वो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बकमाल पर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। वो और हुजूर में बदरजाए अतम मौजूद थे। तो हम तो हुजूर की ज़ात के लिए ये कहते हैं कि एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब न कहें क्योंकि ये शिरक है, दूसरा रब का बेटा न कहें ये भी शिरक है। इससे हट कर हम जितनी भी करीम रऊफ़ुर रहीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ कर सकते हैं वो करें। और यही ईमान की निशानी है और यही महब्बत रसूल होने की निशानी है। और महब्बत रसूल ही की वजह से जो है वो हमें हुजूर का जो है वो जन्नत में साथ और कुर्ब जो है वो और शफ़ात मुस्तफ़ा नसीब होगी। जज़ाकल्लाह। इस पर कोई सवाल है या भाइयों की कोई आपस में गुफ्तगू है तो ज़रूर मुत्तले फरमाएँ। ये सलाम अलैकुम मुहतरम, खैरियत है मोहतरम भाई। बिल्कुल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान को हम जितने भी अल्फाजों में बयान करें तो वो वरान वरा है बिल्कुल। जी लेकिन इस बात की एहतियात कर लेनी चाहिए कि गुलू नहीं कर लेना चाहिए, गुलू। ना बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही बात। बिल्कुल क्योंकि ऐसी नबी कोई बात जिसका बाद में जवाब ना हो। जी जी, गुलू जब हम कर जाएंगे तो वो गलत होगी। वजह इसकी ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ये गुलदस्ता हमें दिया है कि मेरे बारे में देखो, गुलू मत करो। जिस तरह पिछले जो है उम्मतों ने अपने अंबिया के बारे में गुलू की, तो गुलू मत करो। तो गुलू नहीं कर लेनी चाहिए, एहतियात से बात कर लेनी चाहिए। और हम हैं इंसान और कुल इब्न आदम खत्ता, आलिम हो, फ़क़ी हो, इमाम हो, सहाबी हो, कोई भी हो, मासूम मिनल खता होते हैं। दावत व तबलीग के बारे में, दावत व तबलीग के बारे में ये जान जाएं, वो होते हैं अंबिया। बाकी अपना ज़ाती मशवरा या अपना कोई ज़ाती राय मासूम अनिल खता और महफूज अनिल खता, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जी जी। तो जो मासूमियत है ना अंबिया की, वो दावत व तबलीग के, शरीयत के पहुंचाने के मामले में है। वो उसमें किसी चीज़ को अपनी तरफ से वो नहीं कहते, बल्कि वो वही कहते हैं जो हुक्म होता है। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जी। लेकिन बाकी जो है नबी की अपनी ज़िंदगी है, किसी को मशवरा दे दिया और उस मशवरे पे आप अमल करें या ना करें, वो हुक्म के अंदाज में नहीं होता। और मुमकिन है कि वो जो मशवरा दिया है वो ज़ाती राय हो, और वो ज़ाती राय के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी नहीं फरमाया कि इस ज़ाती राय को आप मानो। शरीयत के बारे में मानना ज़रूरी है। जिस तरह से वो तलक़ी के बारे में है खजूरों के, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाती राय थी। और बल्कि वो इस्तिफ़हाम, सवालिया अंदाज था। सवालिया अंदाज जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में जब गुज़र हो रहा था और लोग कुछ वो जो मेल के जो वो पौधा है उसके वो पाउडर को वो निकाल के फिर फीमेल
کا جو پودا ہے وہ جو نکلتا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. اس سے کھجور جو ہے اچھا بنتا ہے, تندرست اور زیادہ جو ہے وہ کھجور سیو ہونے کا وہ طریقہ ہے. یہ نیچر ہے, اسی طرح کرو گے تو ہوگا. خیر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھیتی باڑی کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھ لیا کہ یہ اس طرح کا عمل ہو رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ تو بتایا گیا کہ یہ اصل میں اس طرح کا معاملہ ہے. یہ جو میل ہے اس کے پودے کو نکال کر فیمیل کے پودے میں وہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے کھجور اچھے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کریں تو کیا خراب ہوگا اگر ایسا نہ کیا جائے؟ اصل میں جو الفاظ ہیں جو متن ہیں وہ سوالیہ اور استفہام, کسی نے جواب نہیں دیا. نبی نے سوال پوچھا کہ اگر یہ نہ کرے تو یہ نیچر ہے, وہ خود جو ہے ٹھیک ہوں گے, کیا ایسا نہیں ہے؟ جواب نہیں دیا. لوگ کیونکہ اتنے ادب اور تقاضا یہی تھا, جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلتے بس ختم, بات ختم ہوگی, اس پہ چوچرا کیا کرنا ہے. وہ یہ ادب کا تقاضا تھا صحابۃ الکرام الاطہار کا. تو لوگوں نے وہ سال ایسا نہیں کیا. یہ بات سن کے کھجور صحیح نہیں ہوا تو پھر ڈر کے, وہ بھی ادب کا تقاضا, وہ ڈر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا لیکن دیکھیں کھجور جو ہے وہ صحیح نہیں آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا مت کرو؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ یہ مت کرو. بلکہ نبی نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم, بھئی دنیا میں جو تمہارے معاملات ہیں, جو فیلڈ ہے, اپنے فیلڈ میں وہ زیادہ مجھ سے جانتا ہے. یہ دیکھیں بات صاف, بھئی دنیائی جو بات ہے, کوئی فیلڈ ہے, کوئی کارپینٹر ہے, وہ کارپینٹر کے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہے. کوئی خراز ہے, موچی جس کو کہتے ہیں, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے, اس کا فیلڈ ہے. نبی تو یہ سکھانے تو نہیں آئے. کھیتی باڑی کا معاملہ ہے جو, وہ بہتر جانتا ہے کیونکہ تمہارا فیلڈ ہے, تم اس کے بارے میں جانتے ہو. اتنی سی بات ہے میرے بھائی. اچھا, اس کو جوائن کیا, باقی ماشاءاللہ اچھی گفتگو لگی تو میں نے جو ہے وہ کال ڈال دی ختم نبوت کے حوالہ سے. تو ماشاءاللہ یہ میں نے مطلب یہاں پر جو ہے وہ کچھ پروفائلز دیکھیں تو میں نے کہا بھی چلیں یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. باقی گفتگو کسی بھی پیرائے میں ہو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو اور جو ہے وہ دین کے بارے میں ہو تو وہ ماشاءاللہ اس کو سننا بھی چاہیے, ٹھیک ہے جی, اور اس کو جو ہے وہ پلے بھی باندھنا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ براڈس ہیں وہ اسی ٹک ٹاک پر چل رہی ہیں, قادیانیت کو جو ہے وہ پھیلاؤ میں, اس کا پرچار کرنے میں, اور انہوں نے جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو جو ہے وہ اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عرض گزار ہے فقیر کہ اس حوالہ سے جس طرح میں اس براڈ پہ گزارش کر رہا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں یا اپنی براڈ پہ بیٹھتا ہوں تو یہی گزارشات احباب کے سامنے رکھتا ہوں. تو آئی تھنک میرا حسن ظن ہے کہ احباب میری اس گزارش سے پہلے بھی یقیناً اس پہ کام کر رہے ہوں گے اور مزید ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک ایگزامپل جو ہے وہ سامنے رکھتا ہوں. ایک براڈ چلتی ہے پیر اجمل رضا قادری صاحب کے, انہوں نے جو ہے وہ پروفائل بنا رکھی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ پیر صاحب سے آن لائن دم کروائیں اور ملفوظات لیں اور اس طرح سے, اور انہوں نے وہ پوری ایک اپنی جو ہے وہ دنیا کے بدترین اور غلیظ گھٹیا قادیانی کافروں کی جماعت بنا کر رکھی ہے. اور جو ہم جیسے سادہ لوگ مسلمان جاتے ہیں ان کو دیکھ کر, ان کی تصاویر کو دیکھ کر وہ ان کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا اور میرا یہ مطلب جو ہے وہ گزارش ہے کہ اس پہ جو ہے وہ مزید کام کو تیز کیا جائے. اس پہ احباب محبت کی کیا رائے ہے؟